अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं तुहाडा अपना नासर ढिल्लों लायलपुर पाकिस्तान तो ते मेरे नाल लवली सिंह ननकाना साहब तो चढ़दे ते लहिंदे पंजाब विचकार सांझां नूं लभदे लभदे अज असीं पहुंचे हां पिंड सठ जींबे शहबाजपुर जो है लायलपुर दी लैंदी साइड ते। सन 47 दी पार्टीशन तो पहले इत्थे वसदे सन औलख सरदार। ये पिंड आ कुलदीप सिंह औलख दे वड वडेरियां दा। उन्हां दे वडेरे नारायण सिंह शहबाजपुरी जिन्हां दी गोत औलख सी। उन्हां दे 6 पुत्तर सन ते एक धी सी। उन्हां दा एक पुत्तर सरदार तारा सिंह औलख जिहड़ा कि बड़ा नामी ग्रामी उस वेले दा पहलवान सी, कुश्तियां लड़दा सी ते उन्हें इसे ही एरिए दे मशहूर पहलवान बरकत पहलवान नूं हरा के अपना नाम इस इलाके विच मशहूर कीता सी। अज असीं पहुंचे हां इस पिंड, विखावांगे तुहानूं पिंड दीयां गलियां मुहल्ले तो मिलावांगे उन्होंने लोगों को जोड़े इस पिंड में वसते ने। इस स्क्रीन के सामने जो तुम देख रहे हो ये हाई स्कूल है इस ही पिंड का, सठ जींबे शहबाजपुर का। इस पिंड के वसनीक जी पार्टीशन के टाइम 1947 के टाइम इंडिया चढ़ते पंजाब में जाके वस गए सन। इस ही पिंड तो वो परिवार मुख्तलिफ पिंडों के अज भी वस रहे हैं जो कि चढ़ते पंजाब में शहबाजपुर, दयाल राजपूतां, जमालपुर, गलालीपुर, गोपाला, कोहरका, म्याणी, सुगा, वैजीपुर, बाठ ते बगराड़ी विच वसते पे ने। इस ही पिंड तो उठ के गए जिहड़े सरदार ने। तो सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को वध तो वध शेयर करो तो साडा चैनल आ पंजाबी लहर फेसबुक ते यूट्यूब ते इनू सबसक्राइब करो ताकि इस तरह की वीडियोज़ एक्टिविटीज़ जिहड़ियां तुहाडे नाल शेयर करते रहिए। अस्सलाम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की नाम तुहाडा? मेरा नाम जी लालदीन आ, लालू इसां ते लालदीन शबाजी बन गया। मेरे पिंड के भरावां ने कहा कि पिंड का नाम नाल लिखाओ। तुहाडे अब्बा जी दा की नाम? उन्हां दा नाम मोहम्मद मुंशी सी। बरादरी किहड़ी? बरादरी से मीर आलम हुंदे। मीर आलम? हाँ जी। ते ये दसो भी अपने किन्नी उम्र किन्नी हो गई तुहाडी? उम्र मेरे ख्याल आज को तकरीबन 82-83 जा रहा। 82-83? हाँ जी। जो हुई आ वंड पंजाब की आ? हाँ जी उस वे हाँ जी हाँ जी जो अजाड़े पे आ किन्नी उम्र सी? उदों को 9-10 साल का सा। थोड़ी जी झलक जी फिरदी अखां के। अच्छा को फिल्म जी सामने आउंदी अखां दे? हाँ जी हरचल बच्ची सी, क्यामत सी समझो। बड़ा नाजुक बकत सी। अच्छा ये दसो भी उदों दियां कोई गल्लां याद ने, कोई बंदे याद ने, कोई नाम याद ने जिहड़े अपने पिंड सरदार रहिंदे हुंदे सी? होर अपने पिंड दे वो भलवान सैन सिंह सी।
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 60 ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰ ਜੀਮਬੇ ਚੰਗ ਭਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਲੰਗ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਸੁੜਕਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਧੂੜ ਹੀ ਉੱਡਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਫਿਲਮ 47 ਵੇਲੇ ਉਜਾੜਿਆਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਦੀ, ਕੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ? ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਣੇਗਾ ਕੀ, ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗੋਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਲਖ ਸਾਣੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਤ ਕਬੀਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਦ ਘਰ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੀਰ ਆਲਮਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਕੋਈ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ? ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਨਿੰਦਰਾ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ 47 ਟਾਈਮ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 10-12 ਘਰ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਹਰਚਲ ਤੋਂ ਰੋਲੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਜੀਆ ਜੰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਏ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 33 ਚੱਕ ਆਪਣਾ 36 ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਮਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੌਰ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੌਰ ਬਾਲੇ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਅਮਨ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਬੜਾ ਅਮਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਮਨ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਅਮਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਡੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਰਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਿਰਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਛੀ ਆਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ। ਬੜਾ ਭਲਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵੱਢਣ ਡਿਆ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਦੋਂ ਬਸ ਹਰਚਲ ਮੱਚੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਜਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਬਚਦੇ ਸੀ, ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਮਾਲ ਮੂਲ ਚਰਨ ਜਾਣਾ, ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਬਹਿ ਬੂ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦਹਿਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਉਜਾੜ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਮਰਾੜੇ ਸੁੰਨੇ ਖਾਲੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਂਭ ਸੂੰਭ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਬੈਠੇ? ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਟ ਸਾਡੇ ਸਨੌਲਿਆਂ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਰਾਜਪੂਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ, ਸਲੋਆ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਲੋਆ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਲਿਖਦੇ ਲੁਖਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਫਨਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਫਨਕਾਰ, ਲੋਕ ਫਨਕਾਰ ਹਾਂ।
ਡੰਗਰ ਚਾਰਨਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਰਾ ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪ ਤੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਸਾਲ ਭਰ ਉਹਦੇ ਫਿਲਮੀ ਨਾ ਗੈਰ ਫਿਲਮੀ ਤਵਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਓ ਮਾੜਾ। ਜਿਹਦੇ ਬੋਲਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗੰਦਲਾਂ ਤੋੜ ਦਿਆ ਮੁਟਿਆਰ ਹੋ ਨਿਗੰਦਲਾਂ ਤੋੜ ਦਿਏ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ ਜ਼ਰਾ ਮੁਖ ਨੂੰ ਇਧਰ ਮੋੜ ਨਿਗੰਦਲਾਂ ਤੋੜ ਦਿਏ ਮੁਟਿਆਰੇ ਹੋ ਪਾਕੇ ਲੀੜੇ ਬੰਨ ਸੁਬੰਨੇ ਟੱਪਦੀ ਜਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਬੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੋੜ ਨੀ ਜ਼ਰਾ ਮੁਖ ਨੂੰ ਇਧਰ ਮੋੜ ਨਿਗੰਦਲਾਂ ਤੋੜ ਦਿਏ ਮੁਟਿਆਰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੇ ਜੈਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਏ ਕਲਾਸ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਜ਼ਾਮਤ ਡੋਗਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਦੀਨਾ ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਰਾਅਤ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਜ਼ੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ, ਮੈਂ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੱਥ ਦੀ ਜੰਗੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁੱਕੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆੜ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲ ਨੂੰ ਹਲ, ਪੱਥੀ ਨੂੰ ਪੱਥੀ, ਪੰਜਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਲੀ, ਅਰਲੀ ਨੂੰ ਅਰਲੀ, ਢੱਗੇ ਨੂੰ ਢੱਗਾ, ਬਲਦ ਨੂੰ ਬਲਦ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਰਸੀਲੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਅਲੂਣਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖੰਡ ਮਲਾਈਏ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ ਦੂਣਾ